पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचि पुण्डरीकाक्षः पुनातु मां पवित्रतास्तु। हस्ते जलमादाय ओं विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमान सत्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भारतवर्षे गुर्जरप्रदेशे राजकोट ग्रामे अत्राद्य महामाङ्गल्य कार्तिकमासे कृष्णपक्षी अद्यन्य चतुर्दश्यां शुभपुण्यतिथौ इन्दुभास्रान्विताय काश्यपगोत्रोत्पन्नो वेदशाखा वैस्मृतस्य स्वधर्मवैष्णवधर्मपरायणः यजमानो अहं ममात्मनः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त पुण्यफलप्राप्त्यर्थं भगवतः श्रीकृष्णचरणकमलयोः अविच्छिन्नरतिभक्तिप्रीतिप्राप्त्यर्थम् आयोजित श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव पर्वणि प्राप्ते सति सप्तमेन्नि भगवान् श्रीवाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमस्य पूजनमहं करिष्ये। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हरिः ओं इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदं समूढमस्य पाग्मुसुरे स्वाहा। भूर्भुवस्वः भगवते वाङ्मयपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यायामि चिन्तयामि तिलकं विधाय गोरोचनं चन्दनदेवदारु कर्पूरकृष्णाङ्गरुणागराणि कस्तूरिकाकेशरमिश्रितानि यथोचितं देव समर्पयामि। गन्धं विलेपयामि अक्षताधवला श्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण पुरुषोत्तम। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। ऋतुकालोद्भवानि प्राप्य कुसुमानि च समर्पयामि। वाङ्मयपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। धूपं परिकल्पयामि दीपकं परिकल्पयामि स्वाग्रे आसादितनैवेद्यं निवेदयामि। शुद्धजलेन नैवेद्यं सम्प्रोक्ष्य धैर्यवाममृतिकृत्य ग्रासमुद्रां प्रदर्श्य ओं प्राणाय स्वाहा ओं अपानाय स्वाहा ओं व्यानाय स्वाहा ओं उदानाय स्वाहा ओं समानाय स्वाहा। परब्रह्मणे परमात्मने नमः। मध्ये तोयं समर्पयामि। तिष्ठन् नमस्कृत्य पुनः भोजयेत्। ओं प्राणाय स्वाहा ओं अपानाय स्वाहा ओं व्यानाय स्वाहा ओं उदानाय स्वाहा ओं समानाय स्वाहा। उत्तरापोषणं समर्पयामि। हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। आचमनीयं समर्पयामि। करुवृदनार्थे नमस्करोमि। मुखवासार्थे फलताम्बूलं कर्मान्तिप्रदक्षिणा समर्पयिष्ये। मन्त्रपुष्पाञ्जल्यर्थे पुष्पमालिकां गृहीत्वा सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जैर् पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमालितेभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। चरणारविन्दे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं पुष्पमालिकां च समर्पयामि। अनेन कृतेन पूजनाख्येन कर्मणा भगवान् श्री वाङ्मयपुराणपुरुषोत्तमः प्रियतां मम। शुकरूपप्रबोध्यज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। एक परिक्रमा કરી પોતાના સ્થાન પર બેસીશું।
आचार्य पीठाधीश परम पूज्य 108 श्री द्वारकेश लालजी महाराज श्रीना चरणों में दंडवत प्रणाम एवं समुपस्थित हरियाणी परिवार भगवदीय भाग्यवंत श्रोतागण श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में स्नानपान ने आचमन हेतु आज सप्तम अंतिम विरामनो दिवस अंतिम 6 दिवस थी पूज्य चरणना श्रीमुखारविंद थी सुबोधिनीजीना माध्यम थी दिव्य श्रीमद भागवतजीनु रसामृत वरसी रह्यु छे। गत संध्याए प्रभुना दिव्य पाणीग्रहण संस्कार संपन्न थया ए पछी रात्रिना समये फूलफाग रसियानो पण आनंद बधाए माण्यो। आखुं ए वातावरण भक्तिमग्न भक्तियुक्त है। खबर नहीं अंतिम दिवस केम आटलो जल्दी आवी गयो। तो विशेष कई न कहता पूज्यश्रीना चरणों में विनंती करी अंतिम दिवस से जेटलो विशेष लाभ श्रीमद भागवतजी सुबोधिनीजीनो लेवाय आपणे लईए। पूज्यश्रीना चरणों में सप्तम दिवसना वचनामृत माटे विनंती करिए। श्रीमद भागवत कथा ठेक ठेकाणे थाय छे आपणे जाणीए छे। मणभर प्रवचनो तो थाय छे। ए थयेला मणभर प्रवचनमांथी जो तलभर पण श्रवण थाय साचुं अने एमांथी तलभर पण जीवनमां उतरे तो ए साचुं श्रवण सिद्ध थाय। तो सप्तम दिवसे अंते एटलो ज संकल्प करीने जईशुं के 7 दिवस सुधी पूज्यश्रीना मुखारविंदथी श्रवण करेली एक एक रत्न कणिकाओ ए प्रत्येक जीवनमां अंकित दृढ़ करी राखवा जेवी छे। कंईक जीवनमां उतारीशुं तो ज जीवननो उद्धार छे। आओ पूज्यश्रीना चरणोमां विनंती एकवार बधा ज साथे जयकार करिए। श्री वल्लभाधीश की जय। नमामि श्रीद्वारिकाधीशं शोभया नित्यसेवितं शङ्खचक्रादिसंयुक्तम् घनश्यामं चतुर्भुजम् नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितम् सुपयः रक्षिता शेषबालकम् प्रफुल्लकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः। चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः श्रियाणां
नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपते श्रीगोकुलेन्दु विभो श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभविठ्ठला गिरिधरं गोविन्दरायाभिधो श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघुनास्तथा एवं श्रीयदुनायकं किल गणा श्यामं च तद्मौषधा तारिन्दीं स्वगुरुं गिरिं गुरुविभुं स्वीयप्रभुश्च स्मरे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः अर्थं तस्य विवेचितुं न हि विभुर् वैश्वानरात् वाक्पते रन्यस्तत्र विधाय मानुषतनुं मा व्यासव श्रीपति दत्तवाज्ञाञ्च कृपावलोकनपरो यस्मादतोऽहं मुदा
बहुधा व्यासस्य विष्णो प्रियम् पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश देश की जय, श्री भागवत भगवान भगवान की जय। સમગ્ર શ્રીમદ ભાગવત વચનામૃતમ ભક્તિ સત્રના મનોરથી પરમ ભગવદીય શ્રી નટુકાકા, રમાબેન, શ્રી રાજુભાઈ, જયેશભાઈ, જગદીશભાઈ, યોગેશભાઈ, સમગ્ર હરિયાણી પરિવાર, બિરાજમાન વંદનીય બ્રહ્મદેવો, મારા મિત્ર બિરેનભાઈ, મારા કીર્તનકાર વૃંદ અને આપ સૌ ભગવદ્ ગુણગાન રાગી ભગવદી વૈષ્ણવો, આજે આ સત્સંગનો 7મો દિવસ, આપણું સત્ર વિરામ તરફ જઈ રહ્યું છે. ઘણી વખત કથાની કોઈ પત્રિકા હાથમાં આવે, એમાં લખેલું હોય કથાની સમાપ્તિ અમુક અમુક દિવસે. ત્યારે આશ્ચર્ય થાય કે ભગવાનની કથા ક્યારે પણ સમાપ્ત થાય ખરા? હરિ અનંત, હરિ કથા અનંત. પ્રભુની કથા તો અનિવર્ચનીય છે, અને ભગવાનની કથા જો સમાપ્ત થઈ જાય તો આ સંસારમાં હાઈવે કકળાટ સિવાય બીજું છે શું? પ્રભુની કથા સમાપ્ત થાય નહીં, પણ યથા અધિકાર યથા સમય કથાનો વિરામ થાય, અને પાછી જ્યારે પ્રભુની કૃપા થાય ત્યારે આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ. ગઈકાલે ભગવાનના વિવાહોત્સવનો આપણે સૌએ આનંદ માણ્યો. ખૂબ સુંદર ફૂલ ફાગનો મનોરથ, અને મારા બિરેનભાઈ અને ભરતભાઈએ રસિયાની રસલહાણ વરસાવી. ખૂબ ખૂબ આનંદ બધાએ કર્યો. આગળ સુખદેવજી મહારાજ 55મા અધ્યાયમાં પ્રદ્યુમ્નજીનો જન્મ અને શમ્રાસુરના વધની કથા કહે છે. સુખદેવજી કહે છે, કામદેવ એ ભગવાન વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણનો અંશ છે. રુદ્ર ભગવાનના ક્રોધાગ્નિથી કામદેવ ભસ્મ થઈ ગયા હતા, અને ફરીથી શરીર ધારણ કરવા માટે પોતાના અંશી ભગવાનનો જ એમને આશ્રય લીધો. અને એ જ કામદેવ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા રૂકમણીજીના ગર્ભથી ઉત્પન્ન થયા અને પ્રદ્યુમ્નજી કહેવાયા. આ પ્રદ્યુમ્નજી હજી 10 જ દિવસના હતા, અને ત્યાં શમ્રાસુર નામનો અસુર, એને ખ્યાલ આવી ગયો હતો કે આ પ્રદ્યુમ્નજી એમના ભાવિ દુશ્મન છે અને એના હાથે એમનો વધ થશે. 10 દિવસના બાળક પ્રદ્યુમ્નજીને સૂતિકા ગૃહમાંથી ઉપાડીને લઈ ગયો અને જઈને સમુદ્રમાં ફેંકી દીધા. સમુદ્રમાં એક બહુ જ મોટું માછલું એમને ગળી ગયું. માછીમારોએ પેલા માછલાને પકડ્યું અને લઈ જઈને પાછું સમ્રાસુરને ભેટમાં આપ્યું. એ સમ્રાસુર અસુરે એને રસોઈમાં મોકલાવ્યું. રસોઈયાઓએ એનું પેટ ચીર્યું, તેમાંથી બાળક પ્રદ્યુમ્નજી જીવતા નીકળ્યા. હવે આ સમ્રાસુરને ત્યાં માયાવતી નામે એક દાસી હતી. આ માયાવતી બીજું કોઈ નહીં પણ
કામદેવની જ પત્ની રતિ હતી અને રૂપ અને નામ બદલી અને સમ્રાસુરને ત્યાં રસોઈના કામમાં દાસી તરીકે રહી હતી. રસોઈયાઓએ બાળકને લઈ જઈને માયાવતીને આપ્યું. એ બાળકને જોઈ માયાવતીને ખૂબ સ્નેહ થવા લાગ્યો. ત્યારે નારદજી આવ્યા. નારદજીએ સઘળી હકીકત કહી કે આ બાળક બીજું કોઈ નહીં પણ તારા જન્મો જન્મના પતિ કામદેવ છે. માયાવતી ખૂબ પ્રેમ કરવા લાગી. જોત જોતામાં પ્રદ્યુમ્નજી યુવાન થઈ ગયા અને શ્રીમદ ભાગવતજીમાં વર્ણન છે કે પ્રદ્યુમ્નજીનું રૂપ, રંગ, લાવણ્ય, બાંધો બધું આબેહૂબ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેવું હતું. એક દિવસ સમય જોઈ માયાવતીએ બધી હકીકત કહી કે તમે કામદેવ છો, રુદ્ર ભગવાનના ક્રોધાગ્નિથી ભસ્મ થયા હતા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા તમે રૂકમણીજીને ગર્ભથી જન્મ્યા છો. હું તમારી હરમેશની પત્ની માયાવતી છું અને આ જે ઘટના થઈ હતી તે બધી કહી. પછી માયાવતીએ મહામાયા નામની વૈષ્ણવી વિદ્યા પ્રદ્યુમ્નજીને આપી, જે તમામ આસુરી વિદ્યાઓનો નાશ કરી દે. પછી પ્રદ્યુમ્નજીએ યુદ્ધ માટે સમ્રાસુરને પડકાર્યો અને એને માર્યો. ત્યાર પછી માયાવતી જે રતિ હતી એ પ્રદ્યુમ્નજીને આકાશ માર્ગે દ્વારકા લઈને આવી. રૂકમણીજી આ બાળકને જોયું ત્યારે વાત્સલ્ય ઉભરાવા લાગ્યું. એ સમયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં પધાર્યા. ભગવાન તો બધું જાણતા હતા પણ કંઈ બોલ્યા નહીં. ત્યારે નારદજી આવી અને આખી જે ઘટના થઈ હતી તે બધી રૂકમણીજીને કહી અને વર્ષો પછી પોતાના પુત્ર પ્રદ્યુમ્નને જોઈ બધા જ પ્રસન્ન થયા, હૃદય સાથે લગાવ્યા. અને દાઉજી, રેવતીજી, ઘરના બધા જ વડીલોએ આ દંપતીને આશીર્વાદ આપ્યા. 56મા અધ્યાયમાં સ્યમંતકમણી, જામવતી અને સત્યભામાજી સાથે પ્રભુના વિવાહોની ચર્ચા કરે છે. સત્રાજીત નામનો યાદવ સૂર્ય ભગવાનનો ભક્ત હતો અને સૂર્ય ભગવાન સાથેની મિત્રતા પણ હતી. સૂર્ય ભગવાને એમને સ્યમંતક નામનો એક દિવ્ય મણિ આપ્યો હતો. આ મણિ એટલો તેજસ્વી અને દિવ્ય હતો કે જ્યાં એ મણિ પ્રતિષ્ઠિત થાય ત્યાં કોઈ દિવસ વિઘ્ન ના આવે, કોઈ દિવસ દુષ્કાળ ન પડે, કોઈ માંદગી ના આવે અને દરરોજ આ મણિ 8 વાર સોનું આપે. અને આ મણિની સાથે સાથે સૂર્ય ભગવાને સત્યભામા નામની કન્યા પણ સત્રાજીતને આપી હતી. આ મણિ સત્રાજીત ધારણ કરે ત્યારે એનું તેજ પણ સૂર્ય જેવું લાગે. સત્રાજીતે પોતાના મહેલમાં એક મંદિર બનાવી અને મણિ ત્યાં પ્રતિષ્ઠિત કર્યો હતો. એકવાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે અવસર જોઈને સત્રાજીતને કહ્યું કે જો આ મણિ તમારે ત્યાં રહે એના કરતા મણિ તમે જો મહારાજ ઉગ્રસેનને આપી દો, રાજ્યમાં જો પ્રતિષ્ઠિત થાય તો આખું રાજ્ય સુખી અને સંપન્ન રહે, પ્રજા નિરોગી અને સ્વસ્થ રહે. અને એના બદલામાં તમે કહેશો એટલું ધન હું તમને મહારાજ ઉગ્રસેન પાસે અપાવી દઈશ. પણ પેલો સત્રાજીત થોડો લાલચુ હતો અને મણિ આપવાની ના કહી. 2-3 વાર ભગવાને મણિ માગ્યો, સત્રાજીતે ના આપ્યો. એક દિવસ સત્રાજીતનો નાનો ભાઈ પ્રસેન પેલા પ્રતિષ્ઠિત મણિને ઉપાડીને લઈ આવ્યો, પોતાના ગળામાં પહેરી લીધો, ઘોડા પર બેસીને શિકાર કરવા ગયો. ત્યાં સિંહે ઘોડા સાથે પેલા પ્રસેનને મારી નાખ્યો અને મણિ પોતાના મોઢામાં લઈને સિંહ ગયો. ત્યારે વૃક્ષરાજ જાંબુવાને પેલા સિંહને માર્યો અને મણિ લઈને ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. પ્રસેન સાંજ સુધીમાં ન આવ્યો, મણિ ન દેખાયો. એટલે સત્રાજીતને સીધી શંકા ગઈ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપર. અવારનવાર કૃષ્ણ મારી પાસે મણિ માગતા હતા, નક્કી કૃષ્ણએ જ મારા ભાઈને મારી એના મણિ લઈ લીધો લાગે છે. ભગવાન ઉપર આક્ષેપ આવ્યો છે, કલંક આવ્યું છે. એનું કારણ એવી માન્યતા છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ગણેશ ચતુર્થીનો ચંદ્રમા જોયો હતો અને એટલા માટે ભગવાન પર આ કલંક આવ્યું. એક આપણે તેવી લોકવાહિકા છે. શિવજીએ ગણેશજીનું મસ્તક કાપ્યું અને પછી એની જગ્યાએ હાથીનું મસ્તક બેસાડ્યું. ત્યારે બધા જ દેવોએ ગણેશજીની સ્તુતિ કરી, પણ પેલો ચંદ્રમા હસવા લાગ્યો, મસ્કરી કરવા લાગ્યો.
ત્યારે ગણેશજીએ શ્રાપ આપ્યો કે તમે નિસ્તેજ બની જાઓ, તમે કલંકિત બની જાઓ, અને ચંદ્રમા એકદમ નિસ્તેજ બની ગયો. પછી એને ક્ષમા માગી. ત્યારે ગણેશજીએ કહ્યું કે તમારું તેજ તો તમને પાછું મળશે, પણ આજના દિવસે એટલે ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે જે કોઈ પણ તમારું મુખ જોશે એના પર ખોટું કલંક આવશે. અને એવી માન્યતા છે કોઈ વ્યક્તિ પર જ્યારે ખોટી આળ આવે, ખોટું કલંક આવે, ત્યારે સ્યમંતક મણીના આ આખ્યાનનો પાઠ કરવાથી એના પર આવેલું કલંક દૂર થાય છે. અને સુખદેવજી કહે છે, સત્રાજિત સ્વતનયામ કૃષ્ણાય કૃત કિલ્વિષ. આ શ્લોક છે ને ત્યાં સુધી વ્યાસજીની સમાધિ ભાષા છે. પછી સમાધિ ભાષાને અનુકૂળ લૌકિકી ભાષાનો પ્રયોગ થયો છે. ભાગવતજીમાં 3 ભાષા છે: સમાધિ ભાષા, લૌકિકી ભાષા અને મતાંતર અથવા તો પરમત ભાષા કહેવાય છે. જ્યાં જ્યાં ભગવાનની લીલાને ચરિત્ર છે એ સમાધિ ભાષા છે. વ્યાસજીમાં જે પ્રભુની લીલાના દર્શન થયા. લૌકિકી ભાષા એટલે અમુક વાતો કહેવા માટે લૌકિકી ભાષાનો પ્રયોગ થયો છે. અને મતાંતર ભાષા એટલે અમુક જગ્યાએ અમુકે આને આ કહ્યું, મૈત્રેયજીએ વિદુરજીને આ કહ્યું, બધી મતાંતર ભાષા છે. આ લૌકિકી ભાષા એટલા માટે કે હવે પછી ભગવાન પર કલંક આવશે, આગળ શિશુપાલ ભગવાનને અપશબ્દ કહેશે, અને આ બધું સમાધિ ભાષામાં ન હોય. ભગવાન કૃષ્ણ પર ખોટું કલંક આવ્યું. સમાજમાં લોકો ભગવાનની નિંદા કરવા લાગ્યા છે. કૃષ્ણનો સ્વભાવ જન્મથી ચોરી કરવાનો છે. નાનપણમાં માખણની ચોરી કરતો, ભલે હવે મોટો રાજા થઈ ગયો પણ છે તો ગોવાળિયો ને. નક્કી કૃષ્ણએ જ મણીની ચોરી કરી છે. જો સમાજની રીત જ આ છે. જ્યાં સુધી આપણે સમાજના લોકોની અપેક્ષા પૂરી કરતા રહીએ, સમાજમાં જ્યાં સુધી આપણે ઉપયોગી થઈએ ત્યાં સુધી લોકો આપણને આમ ખભે બેસાડીને ફરે. લોકોને રાજી રાખીએ ત્યાં સુધી તાલી, નહીં તો ગાલી. આ સમાજની રીતિ છે. અને કોઈ સમાજમાં સારું કાર્ય કરવા માંગતો હોય એને સમાજના આક્ષેપો પણ સહન કરવા પડે છે. જે સમાજે સીતાજીને છોડ્યા નથી, જે સમાજે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને છોડ્યા નથી, એની પાસે આપણે શું અપેક્ષા રાખવી? એટલે દુનિયામાં બધી જગ્યાએ બહુ માન સન્માન મળતું હોય તો દુનિયાનો બહુ ભરોસો ના કરવો. આજે આપણે એમના કામ કરી દઈએ તો આપણી વાહ કરે, અને જ્યારે સ્વાર્થ બધો સધાઈ જાય પછી આ સમાજ આપણી નિંદા પણ કરવા લાગે. ભગવાને વિચાર્યું કે મારા પર ખોટો આક્ષેપ આવ્યો છે અને મારે દૂર કરવો જોઈએ. થોડા યાદવોને લઈ અને ભગવાન મણી શોધવા જંગલમાં આવ્યા. ઘોડાના પગલા જોયા. એની પાછળ પાછળ જતા જોયું તો ઘોડાનું ને પ્રસેનનું મૃત શરીર પડ્યું હતું, મણી મળ્યો નહીં. ત્યાંથી આગળ સિંહના પગલા હતા. એ જોતા જોતા ગયો તો સિંહનું મરેલું શરીર પડ્યું હતું, ત્યાં પણ મણી ના મળ્યો. છેવટે રીછના પગલા જોતા જોતા ભગવાન મેરુ પર્વત સુધી જાંબુવાનજીની ગુફામાં ગયા છે. મેરુ પર્વત એટલે ઈસ્ટ આફ્રિકા ટાન્ઝાનિયામાં આવેલો માઉન્ટ મેરુ છે. જૂના સમયમાં બધા જ ખંડ ઉપખંડ જોડાયેલા હતા, પછી ભૌગોલિક પરિવર્તન આવ્યું, ત્યાં સુધી ભગવાન ગયા છે. અને કહે છે આ મણી દિવ્ય હતો. સત્રાજીતે એના ભાઈ પ્રસેને ગળામાં પહેરી લીધો, અપવિત્ર થયો એટલે દેવીના વાહન સિંહે એને માર્યો. હવે જો સિંહનું ચર્મ પવિત્ર છે, સિંહના નખ પવિત્ર કહેવાય, પણ સિંહનું મુખ અપવિત્ર કહેવાય છે. અને સિંહે મણીને પોતાના મોઢેથી પકડ્યો. એટલા માટે ભગવાનના સેવક વૃક્ષરાજ જાંબુ અને સિંહને માર્યો. એ મણી લઈને ચાલ્યા ગયા. ભગવાન મેરુ પર્વત પધાર્યા. યાદવ બહાર ઉભા રહ્યા. ભગવાન એકલા ગુફામાં ગયા. જોયું તો રીછના નાના નાના બાળકો મણીથી રમતા હતા. ભગવાન મણી લેવા જાય ત્યાં અજાણ્યા વ્યક્તિને આવેલો જે બાળકો ચીસાચીસ કરવા લાગ્યા. વૃક્ષરાજ જાંબુવાન આવ્યા. ભગવાનની સાથે દ્વંદ્વ યુદ્ધ કર્યું છે. ઘણા દિવસ યુદ્ધ ચાલ્યું. પછી ભગવાનની મુઠ્ઠીના પ્રહારથી જાંબુવાનજીના સાંધા ઢીલા પડવા લાગ્યા. પ્રભુના સ્વરૂપને ઓળખી ગયા. ત્યારે જાંબુવાનજી કહેવા લાગ્યા, વિનંતી કરે કે પ્રભુ આપના સ્વરૂપને ઓળખી ગયો છું, આપ જ ગત જન્મના ભગવાન રામ છો.
આપ જ પ્રત્યેક પ્રાણી માત્રના પ્રાણ, મનોબળ અને ઇન્દ્રિય બળ પણ છો. જાંબવાનજીએ મણિ પ્રભુને અર્પણ કર્યો અને સાથે સાથે જાંબવતી નામની પોતાની કન્યા પણ ભગવાનને અર્પણ કરી. ભગવાન જાંબવતીજીને લઈને દ્વારકા આવ્યા. પ્રભુને જોઈને બધા દ્વારકાવાસીઓ ખુશ થયા. જાંબવતીજી સાથે ભગવાનના વિવાહ થયા છે. પછી એક દિવસ સત્રાજીતને મહારાજ ઉગ્રસેનની સભામાં બોલાવી આ બધી હકીકત કહીને બધાના દેખતા એ મણિ એને પાછો આપ્યો. એટલે સત્રાજીત શરમાયો કે મારાથી કૃષ્ણનો બહુ મોટો અપરાધ થયો, મેં કૃષ્ણ પર ખોટો આક્ષેપ મૂક્યો, ભગવાનનો અપરાધ કર્યો છે, એની નિવૃત્તિ કઈ રીતે કરું. પછી વિચાર્યું કે કન્યાઓમાં રત્ન જેવી મારી કન્યા સત્યભામા કૃષ્ણને અર્પણ કરું અને સાથે મણિ પણ અર્પણ કરું. સત્યભામાજી સાથે ભગવાનનો વિવાહ થયો. મણિ ભગવાને પાછો સત્રાજીતને આપી દીધો, કલીના ઋણનો સ્વીકાર કર્યો. એ રીતે ભગવાનની 3 પટરાણી થઈ, રૂકમણીજી, જાંબવતીજી ને સત્યભામાજી. રૂકમણીજી એ લક્ષ્મી છે, સત્વગુણનું સ્વરૂપ. જાંબવતીજી રજોગુણનું સ્વરૂપ એ સરસ્વતી છે, અને સત્યભામાજી એ ભૂમિ છે, એ તમોગુણનું સ્વરૂપ છે. પછી ભગવાન હસ્તિનાપુર પધાર્યા. હવે અહીંયા અક્રૂરજી અને કૃતવર્માએ મળી શતધન્વા નામના યાદવને ચડાવ્યો. તું સત્રાજીત પાસે આ મણિ છીનવી કેમ નથી લેતો? એને આપણું અપમાન કર્યું છે. એની કન્યા સત્યભામા આપણને આપવાનું વચન આપ્યું હતું અને કૃષ્ણને પરણાવી દીધી. આ અપમાનનો બદલો લેવો જોઈએ. શતધન્વા અક્રૂરજી અને કૃતવર્માની વાતોમાં આવી ગયો અને જઈ અને એને સત્રાજીતનો વધ કર્યો અને મણિ ત્યાંથી લઈને ભાગી ગયો. સત્યભામાજીને ખબર પડી કે પિતાનું મૃત્યુ થયું છે ત્યારે વિલાપ કરવા લાગ્યા. ભગવાનને ક્રોધ આવ્યો. ભગવાન એની પાછળ પડ્યા અને શતધન્વા ગભરાયો અને મણિ અક્રૂરજીની પાસે ત્યાં સંતાડી અક્રૂરજીને આપી અને જંગલમાં ભાગી ગયો. ત્યાં ભગવાન એનો પીછો કરી અને માર્યો. અને જ્યારે અક્રૂરજીને બધી ખબર પડી ત્યારે મણિ લઈને ચૂપચાપ ત્યાંથી નીકળી ગયા અને એમના મામા કાશી નરેશ ત્યાં જઈને વસવા લાગ્યા. અને કે છે આ મણિમાંથી દરરોજ 8 સોનું નીકળે. એટલે અક્રૂરજી પછી દરરોજ મોટા મોટા યજ્ઞો કરે, પુષ્કળ દાન દક્ષિણા કરે, યજ્ઞોની વેદી પણ સોનાની બનાવે. જો અક્રૂરજી ભગવાનના ભક્ત છે પણ એ ધનના થોડા લાલચુ હતા. અક્રૂરજીનું મન પેલા મણિમાં રહેતું હતું કે આ મણિ મને મળે તો સારું. અને બહુ જ પ્રાચીન હસ્તલિખિત ગ્રંથ છે, એમાં એ વસ્તુનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જ્યારે અવતાર લીધો ત્યારે કૃષ્ણાવતારના ઘણા બધા અધૂરા રહી ગયેલા કાર્યો એ વલ્લભાવતારમાં પ્રભુએ પૂરા કર્યા છે. મહાપ્રભુ શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ પણ વસ્તુત કૃષ્ણ પ્રભુના જ વદનાવતાર છે. અને શ્રી વલ્લભે કૃષ્ણાવતારના કેટલાય અધૂરા કાર્યો પૂરા કર્યા છે. એક કાર્ય તો એ કે ભગવાનનું પ્રાગટ્ય ભૂમિની વિનંતીથી આ ભૂમિનો ઉદ્ધાર કરવા માટે થયું છે. આપણે આગળ લીલાઓમાં જોયું કે 11 વર્ષ અને 52 દિવસ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વ્રજમાં ખુલ્લા ચરણથી વિચરણ કર્યું છે. સૂરદાસ પ્રભુ નંગે પાયન અનુદિન ગયા ચારત. વ્રજલીલામાં ભગવાને પાદુકા ધારણ કરી નથી. પછી મથુરા લીલા, દ્વારકા લીલા એ બધી ભગવાનની રાજલીલા છે. પ્રભુએ ચરણમાં પાદુકા ધરી લીધી. એટલે ભૂમિ પ્રભુને વિનંતી કરે છે કે પ્રભુ મારો ઉદ્ધાર કરવા આપનું પ્રાગટ્ય થયું છે, મારા પર ચરણ પધરાવીને ક્યારે મને અલંકૃત કરશો? અને અધૂરો અવતાર કાર્ય શ્રી મહાપ્રભુજીએ પૂરું કર્યું. 3 વખત ખુલ્લા ચરણારવિંદથી સમગ્ર ભારતનું પરિભ્રમણ કરી શ્રી મહાપ્રભુજી આ ભૂમિનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. એટલે સર્વોત્તમજીમાં નામ છે ભૂમિ ભાગ્ય, ત્રિલોકી ભૂષણમ ભૂમિ ભાગ્ય સહજ સુંદર એમ પાઠ કરીએ આપણે. આ ભૂમિના ભાગ્યરૂપ શ્રી વલ્લભ પધાર્યા અને ખુલ્લા ચરણારવિંદથી ભ્રમણ કરી ભૂમિને સનાત કરી. બીજો એક અવતાર કરે એ પણ છે. પ્રસંગ આપણે વાંચ્યો હશે કે શ્રી મહાપ્રભુ જ્યારે
હિમાચલમાં બદ્રિકાશ્રમ પધાર્યા, ત્યાં બહુ મોટી હિમખંડની વિશાળ શિલા ઉપરથી ગબડવા લાગી. શ્રી મહાપ્રભુજી આગળ નીકળી ગયા અને કૃષ્ણદાસ મેઘન 3 દિવસ સુધી પેલી શિલાને હાથમાં પકડીને ઉભા રહ્યા. પ્રશ્ન થાય, એ શિલા કોણ હશે? શ્રી મહાપ્રભુજીના દર્શન થતાં જ કેમ ઉપરથી ગબડવા લાગી? તો એનું રહસ્યમાં બતાવ્યું છે. અક્રૂરજીનું મન નિરંતર પેલા મણીમાં રહેતું હતું. મણી એ તો પથ્થર જ છે ને, અને એટલા માટે અક્રૂરજીનો દેહ છૂટ્યા પછી એમનો બીજો જન્મ પેલા પથ્થરના રૂપમાં થયો છે. જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી પધાર્યા ત્યારે પથ્થરના રૂપમાં રહેલા અક્રૂરજીએ જોયું કે આ તો ગત જન્મના સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. મારું મન પેલા મણીમાં આસક્ત રહેવાને લીધે આ પથ્થરનો જન્મ મને મળ્યો, તો શ્રી વલ્લભના ચરણમાં આળોટી લઉં, એમની ચરણ રથથી મારો ઉદ્ધાર થઈ જાય એમ વિચારી પથ્થરના રૂપમાં રહેલા અક્રૂરજી ગબડવા લાગ્યા. શ્રી મહાપ્રભુજી જોયું કે અરે આ તો એ અક્રૂરજી છે. મણીમાં આસક્તિના કારણે આ દશા થઈ છે, અને આનું સામર્થ્ય કરવાનો આનો ઉદ્ધાર કરવાનું સામર્થ્ય તો મારા સેવકમાં પણ છે એમ વિચારી શ્રી મહાપ્રભુજી આગળ સરકી ગયા. અને 3 દિવસ કૃષ્ણદાસ મેઘને એ શિલાને હાથથી પકડી રાખી અને એમાં રહેલા રજોગુણ, તમોગુણ અને સત્વગુણને દૂર કરી અને એમનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. તો આ રીતે એ અવતાર કાર્યનું રહસ્ય ગ્રંથમાં બતાવ્યું છે. પછી એક દિવસ લાગ જોઈ ભગવાને અક્રૂરજીને બોલાવ્યા અને બધાના દેખતા અક્રૂરજીના પાસેથી પેલો મણી કાઢી અને કહ્યું કે અક્રૂરજી, અમે જાણીએ છીએ કે મણી તમારી પાસે છે. આ મોટા મોટા યજ્ઞ કરો, એમાં સોનાની વેદી માટે ધન તમે ક્યાંથી લાવો છો? આ મણી રાજ્યનો છે, આપી દો. 58મા અધ્યાયમાં ભગવાનના અન્ય વિવાહોની ચર્ચા કરે છે. એકવાર ભગવાન અને અર્જુન કપિધ્વજ નામના રથમાં બેઠા વિચરણ કરતા હતા. ભગવાનને તરસ લાગી. અર્જુન યમુનાજીમાં જલ ભરવા ગયો. ત્યાં એક સુંદર કન્યાને તપ કરતા જોઈ. પૂછ્યું, તમે કોણ છો? કોના પુત્રી છો? શા માટે રહો છો? ત્યારે કન્યાએ પોતાનો પરિચય આપ્યો છે. કાલિંદી વસામી યમુના જલે નિમિતે ભવને પિત્રા યાવત અચ્યુત દર્શન. એને પરિચય આપ્યો કે હું સૂર્યદેવની પુત્રી છું અને મારું નામ કાલિંદી છે. યમુનાજીના જલમાં મારા પિતાએ મને ભવન બનાવી આપ્યું છે અને અહીંયા રહું છું. જ્યાં સુધી ભગવાનની પ્રાપ્તિ નહીં થાય ત્યાં સુધી અહીંયા રહીને તપ કરીશ. અર્જુન આ બધી વાત ભગવાનને કરી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં પધાર્યા. કાલિંદીજીનો સ્વીકાર કર્યો, એમની સાથે પાણી ગ્રહણ કર્યું. અને આ કાલિંદીજી દ્વારકા લીલામાં ભગવાનના ચોથા પટરાણી થયા છે. જુઓ, આ કાલિંદી એટલે યમુના નહીં. આ ભેદ સમજો નહીં તો ગડબડ થઈ જશે. યમુનાજીનું નામ કાલિંદી છે, પણ યમુનાજી એ પુષ્ટિ લીલામાં પ્રભુના ચતુર્થ પ્રિયા છે. યમુનાજી પણ સૂર્યપુત્રી અને આ કાલિંદીજી પણ સૂર્યપુત્રી. કાલિંદીજી એ ભૌતિક સૂર્યના પુત્રી છે, જ્યારે સૂર્યને પણ તેજ પ્રદાન કરનારા આદિત્ય નારાયણના પુત્રી યમુનાજી છે. યમુનાજી કલિંદ પર્વત પર થઈને પધાર્યા એટલે યમુનાજીનું નામ કાલિંદી છે. અને કાલિંદી નામની વ્યુત્પત્તિ દ્વારકેશી ભાવવહનમાં સમજાવે છે. કલિંદ દ્યોતિ ખંડયતિ ઇતિ કાલિંદી. કલિયુગના જીવોના જે દોષો છે એ દોષોની નિવૃત્તિ કરી જીવને પ્રભુને લાયક બનાવી અને પ્રભુ સુધી પહોંચાડે છે. એટલા માટે યમુનાજીનું નામ કાલિંદીજી છે. યમુનાજી પુષ્ટિ લીલામાં ચતુર્થ પ્રિયા છે અને આ કાલિંદીજી એ દ્વારકા લીલામાં ભગવાનના ચોથા પટરાણી છે. ત્યાર પછી ભગવાનના લગ્ન મિત્રવિંદા, સત્યા, ભદ્રા અને લક્ષ્મણાજીની સાથે થાય. એ રીતે ભગવાનની 8 પટરાણી થઈ. આ અષ્ટધા પ્રકૃતિ છે. પછી ભગવાનના અન્ય વિવાહોની ચર્ચા કરે છે.
16,000 કન્યાઓ સાથે ભગવાનનું વર્ણન થયું. આ 16,000 કન્યાઓ એ જીવની પ્રકૃતિ છે. ભૌમાસુર નામનો અસુર, જેનું બીજું નામ નરકાસુર, એ આસપાસના તમામ રાજાઓ સાથે યુદ્ધ કરી એમને હરાવી અને એ બધાની કન્યાઓનું હરણ કરીને લઈ ગયો. અને આ 16,000 કન્યાઓને એ ભૌમાસુરે પોતાને ત્યાં કેદમાં રાખી હતી. એના નગરનું નામ હતું પ્રાગ જ્યોતિષપુર. અને પોતાના નગરની રક્ષા માટે એણે 6 અભેદ્ય કિલ્લાઓ બનાવ્યા હતા. કોઈ એમાં પ્રવેશ ના કરી શકે. સૌથી પહેલો ગિરિદુર્ગ. ચારે બાજુ પર્વતની એવી હારમાળાઓ હતી કે પર્વતને ઓળંગીને કોઈ ના જઈ શકે. શસ્ત્રદુર્ગ. સૈનિકો આધુનિક અસ્ત્ર શસ્ત્ર સાથે પહેરો ભરે, કોઈ એનાથી બચીને ન જઈ શકે. જલદુર્ગ. એના નગરની આસપાસ ઊંડી પાણીની ખાઈઓ હતી, જેમાં મગરમચ્છ જેવા જલચરો, એને પાર કરીને જવું મુશ્કેલ. ચોથું અગ્નિદુર્ગ. ચારે બાજુ ધગધગતો અગ્નિ હંમેશા પ્રજ્વલિત રહેતો, કોઈ પણ એની વચ્ચેથી ના જઈ શકે. પાંચમું પવનદુર્ગ. પ્રચંડ પવનની ડમરીઓ ચારે બાજુ ઉડ્યા કરે, એ પવનમાંથી નીકળવું મુશ્કેલ. અને છઠ્ઠું મોરપાશ દુર્ગ. મોર નામનો અસુર, જેણે 10,000 દ્રઢ પાશની ઝાડ બિછાવી હતી, કોઈ એમાંથી જઈ ન શકે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ આ 5 કિલ્લાઓ તોડી નાખ્યા અને મોર દાનવને ભગવાને માર્યો. ત્યારથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મુરારી કહેવાયા છે. મુરારી પદ પંકજ સ્ફુરદ મંદ રેણુત્કટામ. આ મોર દાનવ એ જલનો દોષરૂપ છે અને એને ભગવાને મારી અને છેવટે ભૌમાસુરને પ્રભુએ માર્યો છે, એનો ઉદ્ધાર કર્યો. અને 16,000 કન્યાઓને ભૌમાસુરની કેદમાંથી ભગવાને છોડાવી છે. ભગવાન કે હું તમને દરેક કન્યાઓને તમારા રાજ્યમાં માન સન્માન સાથે પહોંચાડી દઉં. ત્યારે કન્યાઓ પ્રભુને વિનંતી કરે છે કે પ્રભુ, આપ શું આ સમાજના લોકોના સ્વભાવને ઓળખતા નથી? અમે ભલે પવિત્ર છીએ, પણ આટલા વર્ષોથી આ ભૌમાસુરની કેદમાં અમે રહી છીએ, આ સમાજમાં કોણ અમારો સ્વીકાર કરશે? અને પ્રભુ, આ કેદમાંથી આપે અમને મુક્ત કરી છે. અમે તો મનોમન પ્રભુ આપને વરી ચૂકી છીએ. હવે અમે આપના શરણમાં છીએ. અને આ કન્યાઓ પ્રભુને માનો કહી રહી છે, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में. प्रभु, અમારું સર્વસ્વ તો મેં આપના ચરણમાં સમર્પિત કરી દીધું છે. હવે આપને જે ઈચ્છા હોય એ કરો. અને એ બધી કન્યાઓને ભગવાને દ્વારકા સુરક્ષિત પહોંચાડી. એક જ સમયમાં, એક જ મુહૂર્તમાં 16,000 સ્વરૂપ ધારણ કરી અને આ 16,000 કન્યાઓ સાથે ભગવાનના વિવાહ સંપન્ન થયા છે. ओ मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का प्यार, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का प्यार. हो अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का प्यार, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का प्यार. देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे फिर तो नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे फिर तो नाम और इज्जत क्या मांगे. मेरे जीवन पे अब कर दे हो, मेरे जीवन पर अब कर दे
कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का प्यार। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का प्यार। श्याम तेरे चरणों की धूली धन और दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन और दौलत से महंगी। एक नजर कृपा की ठाकुर नाम और इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की ठाकुर नाम इज्जत से महंगी। मेरे दिल की तमन्नाएं हैं, मेरे दिल की तमन्नाएं हैं, करूं सेवा दिन और रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का प्यार। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का हो अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का प्यार। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का प्यार। झिलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर दे तू। झिलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर दे तो। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, चाहे हो अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का प्यार। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का प्यार। सुना है हमने शरणागत को अपने गले से लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले से लगाते। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हैं। चाहे जैसे रख बनवारी हो, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख दो ठाकुर
वो मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का प्यार। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। ભગવાનની 8 પટરાણીઓ અને 16,000 રાણીઓ થઈ. 60મા અધ્યાયમાં વર્ણન આવે છે. ભગવાન પોતાની પટરાણીઓ સાથે આનંદથી વિહાર કરતા હતા, પણ રૂકમણીજીને ભગવાન ક્ષણ માત્ર પણ પોતાનાથી દૂર ન કરે. અને વાતનો મદ રૂકમણીજીને આવી ગયો હતો કે હું ભગવાનને અત્યંત પ્રિય છું. પ્રભુએ વિચાર્યું જ્યાં સુધી આ મદ રૂકમણીજીની અંદર હશે ત્યાં સુધી જે કૃપા કરવી છે નહીં થઈ શકે. એમનો મદ દૂર કરવો જોઈએ. અને ભગવાને રૂકમણીજીના પત્રનું સ્મરણ કર્યું. એ પત્રમાં લખ્યું હતું, હે શ્યામ સુંદર, મારો ચિત્ત આપનામાં પ્રવેશ કરી ચૂક્યું છે. આપણે બંને સમાન છીએ. આપ પણ મોટા ઘરના છો, હું પણ મોટા ઘરની છું. આપ પણ ભણેલા વિદ્વાન છો, હું પણ ભણેલી છું. આપની પાસે અપાર સમૃદ્ધિ છે, મારી પાસે પણ અપાર સમૃદ્ધિ છે. કાત્વા મુકુંદ મહતે કુલશીલ રૂપ વિદ્યાવયો દ્રવિણ ધામ વિરાટ પિતુલ્યમ. આપણા બંનેના કુલશીલ રૂપ, વિદ્યા, વય, દ્રવ્ય, ધામ બધું સમાન છે. પ્રભુ વિચાર્યું આ મદને દૂર કરું. એક દિવસ પ્રભુ રૂકમણીજીને કહેવા લાગ્યા, હે દેવી, લાગે છે તમારાથી અજાણતા બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ છે. શું? કેમ પ્રભુ, શું થયું? કે મોટા મોટા રાજા મહારાજાઓ જેમની પાસે લોકપાલો જેટલું ઐશ્વર્ય, સંપત્તિ, જેવો બળ, રૂપ, ઉદારતા બધામાં મારા કરતા મોખરે હતા, એ બધા તમારી સાથે લગ્ન કરવા માંગતા હતા. અરે તમારા પિતાને ભાઈએ તો તમારો વિવાહ શિશુપાલની સાથે નક્કી કરી દીધો હતો. એ બધાને છોડીને તમે મને પરણ્યા. હું તો ગોવાળીઓ છું. અને મારા જેવો વ્યક્તિ કોઈ પણ રીતે તમારે યોગ્ય નથી, એનો તમે પતિ તરીકે સ્વીકાર કર્યો. જેમની સંપત્તિ, કોળ, ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય સમાન હોય એની સાથે વિવાહ કે મિત્રતા થાય. અને અમે તો એવા શૂરવીર પણ નથી. 2 વખત તો હું રણ છોડીને ભાગ્યો છું. મારી પાસે તો રાજ સિંહાસન પણ નથી. લાગે છે મારી ખોટી પ્રશંસા સાંભળી અને તમે મને પસંદ કરી લીધો, પણ હજી કંઈ બગડ્યું નથી. હજી પણ તમે ચાહો તો તમારા યોગ્ય કોઈ ક્ષત્રિયને પસંદ કરી શકો છો. પેલો શિશુપાલ તો હજી તમારી રાહ જોઈને બેઠો હશે. અને જ્યાં પ્રભુના મુખથી આ સાંભળ્યું, રૂકમણીજી મૂર્છિત થઈને જમીન પર ઢળી પડ્યા. પ્રભુએ બંને હાથથી એમને સંભાળી લીધા, પોતાના હૃદય સાથે લગાવ્યા. રૂકમણીજીની મૂર્છા દૂર થઈ. પ્રભુને વિનંતી કરવા લાગ્યા કે પ્રભુ, એ તમારું અજ્ઞાન હતું કે હું સમજતી હતી કે હું શ્રેષ્ઠ છું અને મારી યોગ્યતાના કારણે પ્રભુ આપે મારું વરણ કર્યું છે. પણ પ્રભુ, મને સમજાઈ ગયું કે મેં મારી યોગ્યતાથી આપનું વરણ નથી કર્યું, પણ આપે કૃપા કરીને મારું વરણ કર્યું છે. એ તો આપની કૃપા હતી કે આપે મારો સ્વીકાર કર્યો. પ્રભુ, હવે ક્યારે આવા શબ્દોનું ઉચ્ચારણ નહીં કરતા, નહીં તો કદાચ મારા પ્રાણ છૂટી જશે. આ રીતે રૂકમણીજીના મદને પ્રભુએ દૂર કર્યો. સુખદેવજી કહે છે, રાજન, ભગવાન સ્વયં સામાન્ય મનુષ્ય જેવી આ બધી લીલાઓ કરી રહ્યા છે. આગળ 61મા અધ્યાયમાં સુખદેવજી પ્રભુના સંતાનોનું વર્ણન કરે છે. ભગવાનની 16,000 રાણી, 8 પટરાણી ના બધાની સાથે ભગવાન આનંદથી વિહાર કરતા. નારદજી વિચારવા લાગ્યા
કોઈ વ્યક્તિ એકાંતમાં હોય એની પરીક્ષા ન થઈ શકે, પણ એ બધી બાજુથી વિષયથી ઘેરાયેલો હોય ત્યારે એની પરીક્ષા થઈ શકે કે એનામાં કેટલો સંયમ છે. નારદજી વિચારે કે જ્યાં કલિયુગનો જીવ એક પત્નીને સંભાળી શકતો નથી, ત્યાં 16,008ને કેવી રીતે સંભાળતા હશે? ક્યાંય ઘરમાં કલહ થતો હશે, એક પત્ની બીજી પત્ની પર ઈર્ષા કરતી હશે, કોઈક ફરિયાદ કરતી હશે. નારદજી ભગવાનનો ગૃહસ્થ આશ્રમ જોવા માટે આવ્યા છે. એક એક મહેલમાં જઈને નારદજી જોવે છે. ભગવાનનો ગૃહસ્થ આશ્રમ પણ આદર્શ છે. કોઈક મહેલમાં ભગવાનની રાણી પ્રભુની સાથે મધુર વાર્તાલાપ કરી રહી છે. કોઈ મહેલમાં જઈને જોયો તો પોતાના હાથેથી પ્રભુને ભોજન કરાવી રહી છે. કોઈ મહેલમાં જોયો પ્રભુ ભોજન કરી રહ્યા છે, રાણી પ્રભુને પંખો કરી રહી છે. કોઈ મહેલમાં ભગવાન હિંડોળા ખાટ પર પ્રસન્નતાથી પોતાની રાણી સાથે બેઠા છે. કોઈ મહેલમાં રાણી પ્રભુની સાથે મધુર વાર્તાલાપ કરી રહી છે. ક્યાંય જોયું ભગવાન રાણી સાથે ચોપાટ રમી રહ્યા છે. આમ જેમ વ્રજલીલામાં વ્રજ ભક્તોને સુખ આપ્યું, અહીંયા પણ દરેકના મનોરથોને પ્રભુ પૂર્ણ કરી રહ્યા છે. અને કહે છે કે ભગવાનની દરેક રાણીઓએ 10-10 પુત્રને જન્મ આપ્યો છે. વિચારો કે ભગવાનનો પરિવાર કેટલો નાનો છે. 16,008 રાણીઓ, દરેકને 10-10 પુત્ર થયા. 1,60,080 પુત્રો ભગવાનને થયા છે. વિચાર આવે કે ભગવાનને શું પુત્રો જ થયા હશે, પુત્રીઓ નહીં થઈ હોય? શ્રી મહાપ્રભુજી સુબોધનીજીમાં સમજાવે છે કે જ્યાં જ્યાં ભગવાનના પુત્રોનું વર્ણન આવે છે, જેમ કે ચારુ દેશના સુદેશનશ્ચ ચારુ દેહશ્ચ વીર્યવાન સુચારુ વ્યારુ ગુપ્તશ્ચ ભદ્ર ચારુ તથા પર, જે પુત્રોના નામની આગળ ચકાર છે, 10 પુત્રોના નામની વચ્ચે 5 વખત ચકાર આવે છે. એનો અર્થ રૂકમણીજીએ 10 પુત્રોની સાથે 5 પુત્રીઓને પણ જન્મ આપ્યો છે. જ્યાં જ્યાં પુત્રોના નામમાં ચ અક્ષર ચકાર છે ત્યાં એ પુત્રીઓનો ઉલ્લેખ છે. એમ ત્રીજી પેઢી સુધી ભગવાનના પુત્રો અને પૌત્રોની સંખ્યા કરોડો સુધી પહોંચી છે. ચોથી પેઢીએ તો 56 કરોડ યાદવો થયા છે. સુખદેવજી વર્ણન કરે છે, એતેષામ પુત્ર પૌત્રશ્ચ બભ્રુવ કોટિશો નૃપ. કરોડો સુધી સંખ્યા પહોંચી. એ રીતે ભગવાનનો ગૃહસ્થ આશ્રમ આદર્શ હતો. અને કહે છે આ ભગવાનની રાણીઓ ભગવાનનું ઈપ્સિપ્ત પૂજન કરતી હતી. ઈપ્સિપ્ત પૂજન એટલે પ્રભુની આજ્ઞાનું અક્ષરશ પાલન કરવું. ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન અથવા ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન એ ઈપ્સિપ્ત પૂજન કહેવાય. પતિની આજ્ઞાનું પાલન એટલે એનું ઈપ્સિપ્ત પૂજન કરવું. જે આજ્ઞા કરે અક્ષરશ આજ્ઞાનું પાલન કરવું, એનું નામ છે ઈપ્સિપ્ત પૂજન. તો એ રીતે પ્રભુનો ગૃહસ્થ આશ્રમ ખૂબ જ આદર્શ હતો. પછી અનિરુદ્ધના વિવાહ અને રૂક્મીના વધની કથા કહી. 62મા અધ્યાયમાં વર્ણન આવ્યું. અનિરુદ્ધજીનો વિવાહ બાણાસુરની પુત્રી ઉષાની સાથે થયો. બાણાસુર ભગવાનની સાથે યુદ્ધ કરવા આવ્યો છે. બાણાસુર શિવજીનો ભક્ત હતો. બાણાસુરના પક્ષમાં શિવજી પણ ભગવાનની સાથે યુદ્ધ કરવા આવ્યા. ત્યારે ભગવાને જૃંભણાસ્ત્રથી શિવજીને મોહિત કરી દીધા. સુદર્શન ચક્રથી આ બાણાસુરને 1000 હાથ હતા, 998 હાથ કાપી નાખ્યા. અને પછી શિવજી ભગવાનની ક્ષમા માગીને પ્રભુની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. ભગવાને પ્રહલાદનો પૌત્ર અને બલિરાજાનો પુત્ર બાણાસુર એને અભયદાન આપ્યું. અને પછી ધામધૂમથી ઉષાની સાથે અનિરુદ્ધજીનો વિવાહ થયો છે. આગળ મૃગરાજાનું ચરિત્ર કહ્યું. એમાં કર્મનો સિદ્ધાંત બતાવ્યો છે. યાદવોના બાળકો દડાથી રમતા હતા અને રમતા રમતા દડો એક કૂવામાં પડ્યો. એ બાળકો કૂવામાં જોવા લાગ્યા. દડો તો જોયો પણ એની સાથે એક બહુ મોટો કાચીડો જોયો. અને કાચીડાનું શરીર સોનાની જેમ જગારા મારી રહ્યું હતું. એવું તેજ એનામાં હતું. આવો કાચીડો ક્યારેય ના જોયો એમને. એને બહાર કાઢવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ કદ બહુ મોટું, બહાર નીકળ્યો નહીં. બાળકો ગભરાયા, ભગવાનના શરણમાં આવ્યા, બધું પ્રભુને કહ્યું.
ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં પધાર્યા ને ક્ષણ માત્રમાં પોતાના શ્રેયસથી પેલા કાચીડાને બહાર કાઢ્યો ને પ્રભુના શ્રેયસનો સ્પર્શ થતા જ એ કાચીડાના શરીરમાંથી એક દિવ્ય કાંતિવાળો પુરુષ પ્રગટ થયો. ભગવાન બધું જાણતા હતા, પણ કર્મનો સિદ્ધાંત આ જગતને સમજાવવો હતો. ભગવાને પૂછ્યું, તમે કોણ છો? આ શરીરમાં કઈ રીતે આવ્યા? ત્યારે પોતાની પૂર્વની કથા કહી કે પૂર્વના સમયમાં હું નૃગ નામે રાજા હતો. મને ગાયોનું દાન કરવામાં પુષ્કળ આનંદ મળતો. મારા જીવનમાં મેં અસંખ્ય ગાયોનું દાન કર્યું છે. વર્ણન છે, રાજા કહે છે, કદાચ આકાશમાંથી મેઘની જેટલી જલધારાઓ વરસી હશે એટલી ગાયોનું મેં દાન કર્યું હશે. કદાચ આકાશમાં જેટલા તારાઓ હશે એટલી ગાયોનું મેં દાન કર્યું હશે. વિચારો, આપણે ત્યાં એક ગાયનું દાન કરવાનું કેટલું મહાત્મ્ય છે. તો જેને આટલી ગાયોનું દાન કર્યું હોય એને ઇન્દ્રાસન મળવું જોઈએ, મોક્ષ મળવો જોઈએ, પણ કાચીડો કેમ થયો? પછી એને પોતાની વાત કહી કે એકવાર ગાયનું દાન કરવામાં મારાથી જરા જેટલી ભૂલ થઈ ગઈ. એક ગાયનું દાન મેં એક બ્રાહ્મણને આપ્યું. એ ગાય બ્રાહ્મણની ગાયના ટોળામાંથી છૂટી પડી મારી બીજી ગાયોના ટોળામાં ભેગી થઈ ગઈ ને એ જ ગાયનું દાન મેં ભૂલથી બીજા બ્રાહ્મણને આપ્યું. એક દિવસ પેલો બ્રાહ્મણ ગાય ચરાવતો હતો, એના મૂળ માલિક એને ઓળખી લીધી ને કે આ ગાય તો મારી છે. પેલું કે આ ગાય તો રાજાએ મને દાનમાં આપી છે. બંને લડવા લાગ્યા, બંને રાજા પાસે આવ્યા. રાજા કે તમે એક ગાય માટે ના લડો, હું એક ગાયના બદલામાં 1 લાખ ઉત્તમ ગાયો વાછરડા સાથે તમને દાનમાં આપું. પણ પેલો બ્રાહ્મણ સંતોષી હતો, ચૂપચાપ ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. કર્મનું આ બંધન બંધાયું. અંતિમ સમયે ધર્મરાજાના દૂતો લેવા આવ્યા. ત્યારે એને પૂછ્યું કે રાજા, તારે પેલા પાપનું કર્મનું ફળ ભોગવવું છે કે પુણ્ય કર્મનું ફળ ભોગવવું છે? આપણે ચર્ચા કરી હતી ને, ઘણા લોકો એવો માને છે કે આપણે સારા કર્મો કરીએ એટલે ખરાબ કર્મો બધા ધોવાઈ જાય. એવું નથી. ખરાબ કર્મોના ફળ પણ ભોગવવા પડે છે અને સારા કર્મોના ફળ પણ ભોગવવા પડે છે. અને આ સારા અને ખરાબ કર્મોનું જ્યારે બેલેન્સ શૂન્ય થાય ત્યારે જીવનું મોક્ષ થાય છે. રાજાએ કહ્યું કે પેલા પાપ કર્મોનું ફળ ભોગવી લો, અને પરિણામે આ કાચીડાની યોનિમાં એ રાજા આવ્યો. પ્રભુ આજે કૃપા કરી આપ પધારે, આપના શ્રેયસનો સ્પર્શ થયો ત્યારે મારો ઉદ્ધાર થયો. જો રાજાએ જાણી જોઈને ખરાબ કર્મ કર્યું નથી, પણ અજાણતા કોઈ સારું કર્મ કરવા આપણે માગતા હોઈએ, પણ અજાણતા જરા જેટલી ભૂલ થાય ને તો પણ કર્મનું વિપરીત પરિણામ ભોગવવું પડે. ઉદાહરણ આપો, તમે બહેનો ઠાકોરજીની દૂધઘરની સામગ્રી બનાવવાની હોય, એ માવામાં દળેલી ખાંડ એટલે બુરું પધરાવવાનું હોય, બાજુમાં મીઠાનો પડિયો હોય, મીઠાનો દૂનો હોય, અને ભૂલથી બુરાને બદલે મીઠું પધરાવી દો તો શું થાય? પછી કોઈ મારાથી અજાણતામાં પડી ગયું એટલે સ્વાદ તો બગડી જાય ને. કોઈ બીમાર વ્યક્તિ દવા પીતો હોય, બાજુમાં ઝેરની શીશ હોય, ભૂલથી ઝેર પીવાઈ જાય, તમે કહો કે મારાથી ભૂલથી પીવાઈ ગયું તો શું થાય? પરિણામ તો આવે. એમ કોઈ સારું કર્મ આપણે કરવા માંગતા હોઈએ, અજાણતા જરા જેટલી ભૂલ થાય તો પણ એ કર્મનું વિપરીત પરિણામ ભોગવવું પડે છે. તે જ વાત અહીંયા બતાવી. પછી આગળ 72મા અધ્યાયમાં ભગવાને યુધિષ્ઠિરને રાજસુ યજ્ઞ કરવાની આજ્ઞા કરી છે. આસપાસના બધા જ રાજાઓને યુધિષ્ઠિરે જીતી લીધા હતા, પણ ખાલી જરાસંધને જીતવાનું બાકી હતો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, અર્જુન અને ભીમસેન